اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ پروفیسر، میں نے طے کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں شمرالہ والوں کی مدد ضرور کروں گا اور عذاب کے اس مکروہ خواب کو بھی کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا کہ وہ شمرالہ کے مردوں کو اپنا غلام بنائے اور ان کی عورتوں کو اپنی کنیزیں بنا لے اور ان کے سارے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ ابھی میں اس شچو پنج میں گرفتار تھا کہ اچانک مجھے فصیل کے ایک برج میں روشنی کا ایک ہلکا سا جھماکا دکھائی دیا۔ یہ جھماکا ایسا تھا کہ جیسے آتش بازی چھوٹنے سے ہوتا ہے اور محض چند لمحوں کا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ضرور کسی کا اشارہ ہے، ورنہ اتنی رات گئے فصیل کے ایک برج میں اس قسم کے روشنی کے جھماکے کا بھلا کیا سوال پیدا ہوتا تھا۔ میں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس خیمے میں دوبارہ داخل ہو گیا جس میں نے کسی آدمی کے وجود کو محسوس کیا تھا، اور میں نے اندھیرے میں اسے تلاش کر لیا۔ وہ بے خبر سویا ہوا تھا اور ایک ہی آدمی تھا پورے خیمے میں، اس کے علاوہ اور کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ میں نے تلوار کی ایک ہی بار سے اس کا قصہ تمام کر دیا اور پھر باہر نکل آیا۔ میں نے ارینا کو ساتھ لیا اور ہم دونوں جنگل کی طرف چل پڑے۔ مجھے یقین تھا کہ فصیل کے برج سے روشنی کا جو جھماکا کیا گیا ہے اس کا ضرور کوئی مقصد ہے اور میں اس راز کو جاننے کا خواہش مند تھا۔ میں نے ارینا سے کہا کہ وہ خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے چلی آئے اور جب تک میں اس سے کچھ نہیں کہتا اس وقت تک وہ نہ تو میرے برابر آئے اور نہ مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کرے۔ ارینا میری ہدایت کے مطابق میرے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اب ہمارا رخ جنگل کی طرف تھا کیونکہ فصیل کے جس برج سے روشنی کی گئی تھی وہ جنگل ہی کی طرف واقع تھا۔ تھوڑی دیر میں اور ارینا جنگل میں داخل ہو گئے۔ ہر طرف اس قدر اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس گھپ اندھیرے میں کہیں نہ کوئی شخص یا اشخاص ضرور موجود ہیں جنہیں کسی خاص مقصد کے تحت برج سے اشارہ دیا گیا ہے۔ لیکن میرے لیے سوال یہ تھا کہ میں اس گھنے اور تاریک جنگل میں لوگوں کی تلاش میں کون سا رخ اور کون سی سمت اختیار کروں۔ میں نے ارینا کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ حتی المقدور آہستہ اور بغیر کوئی آواز پیدا کیے چلتی رہے، اور ارینا کے ساتھ میں بھی بہت آہستہ چل رہا تھا۔ ہم دونوں نے اسی طرح چلتے چلتے کافی فاصلہ طے کر لیا۔ اچانک مجھے ایک جگہ رکنا پڑا اور میرے ساتھ ارینا بھی رک گئی۔ میں غور سے سننے لگا۔ افریقہ کے گھنے اور تاریک جنگلوں میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد میری قوت سماعت بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اب میں بھی ایسی آوازوں کو سن سکتا تھا جنہیں عام انسانوں کے کان سننے سے قاصر تھے۔ میں نے سرگوشی میں ارینا سے پوچھا کہ کیا وہ بھی کوئی آواز سن رہی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی بھی آواز نہیں سن رہی، لیکن میں دور سے کچھ انسانوں کے بولنے کی آوازیں سن رہا ہوں۔ میں نے ارینا سے کہا، اب تم اسی طرح احتیاط اور خاموشی کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ، ہمیں جلد از جلد ان آوازوں تک پہنچنا ہے۔ اب میں نے اور ارینا نے ان مدھم آوازوں کی سمت قدم بڑھا دیے تھے، یہاں تک کہ ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں کچھ عمودی شکل کی چٹانیں موجود تھیں۔ اندھیرے میں ان چٹانوں کے نزدیک کچھ انسانی ہیولے نظر آئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا انسانوں کی قطار ہے جو اس عمودی چٹان کے اندر غائب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان میں سے کچھ پیدل تھے اور کچھ گھڑ سوار بھی تھے، اور گھوڑوں سمیت عمودی چٹان میں غائب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے قدم تیز کر دیے اور میرے ساتھ ہی ارینا نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی۔ جب ہم اس عمودی چٹان کے قریب پہنچے تو صرف 2 گھڑ سوار باقی رہ گئے تھے جو چٹان کے اندر داخل ہونے والے تھے۔ ان کے گھوڑوں پر بہت سا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اندھیرے میں انہوں نے ہمارے سائے دیکھ لیے اور وہ وہیں رک گئے۔ کون ہو تم لوگ؟ ان میں سے ایک نے فوراً اپنی تلوار کھینچتے ہوئے کہا، اور یہاں رات کی تاریکی میں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ یہی سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں میرے دوست، میں نرم لہجے میں کہا۔ زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو، اس شخص نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا۔ سیدھی طرح بتاؤ کہ تم عذاب کے آدمی ہو اور جاسوسی کر رہے ہو، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس اسنا میں دوسرا گھڑ سوار بھی رک گیا تھا اور اس نے بھی اپنی تلوار سونت لی تھی۔ اگر تم فوراً اپنے اور اس عورت کے بارے میں صحیح نہیں بتاتے جو تمہارے پیچھے کڑی ہے تو اگلے لمحے تمہاری گردنیں ہماری تلواروں کی زد میں ہوں گی۔ دوسرے گھڑ سوار نے ڈپٹ کر کہا، اتنا غصہ دکھانے اور تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو۔ میں نے اسے بھی نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنے اور اس عورت کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دوں گا۔ فی الحال تمہیں مطمئن کرنے کی غرض سے میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ میرا عذاب جیسے ذلیل اور ظالم شخص سے
कोई ताल्लुक नहीं। ये औरत मेरी बीवी है। आज़ोब ने मुझे और मेरी बीवी को अपना कैदी बना लिया था और कल दिन में किसी भी वक्त वो हमें हलाक करने वाला था। हम बमुश्किल तमाम उसकी कैद से फरार होकर निकले हैं। हम इस बात का कैसे यकीन कर लें कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो दुरुस्त है और तुम आज़ोब के जासूस नहीं हो? पहले घुड़सवार ने कहा, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जासूस की सजा मौत होती है और मैं भी इस बात को बखूबी जानता हूँ कि अगर किसी भी तरह मेरा जासूस होना तुम पर साबित हो जाए तो तुम मेरी बीवी की आंखों के सामने मुझे हलाक कर देना। इसके अलावा मैं अपनी सफाई में तुमसे और क्या कह सकता हूँ। लेकिन तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे थे? दूसरा घुड़सवार बोला, वैसे तो हमारी कोई मंजिल नहीं, हम घने जंगलों में से गुजरते हुए कहीं भी निकल जाते, लेकिन मैंने आज़ोब की जुबानी इसके अज़ाइम सुने थे जो वो तुम्हारी बस्ती के लोगों के बारे में कह रहा था। वो बड़े होलनाक अज़ाइम हैं। इसके बाद मेरा जी चाहा कि मैं तुम लोगों की मदद करूं और तुम्हारे साथ चलकर आज़ोब से जमकर मुकाबला करूं, बशर्ते कि तुम मुझे अपने दोस्तों में समझो और बिला वजह मुझ पर शक न करो। इन दो घुड़सवारों ने आपस में सरगोशियों में बातचीत की जिसे मैं नहीं सुन सका। उसके बाद उनमें से एक घुड़सवार अपना घोड़ा लेकर हमारे पीछे आ गया। इस तरह हम दोनों घुड़सवारों के बीच में आ गए थे। अब हमारे साथ चलो, इनमें से एक ने कहा, और हम सब लोग आगे बढ़ गए। हम अमूदी चट्टान की सम्प में आगे बढ़ रहे थे और तब मैंने देखा कि वो अमूदी चट्टान बीच में से किसी दरवाजे की तरह खुली हुई थी। यह खला इतना बड़ा था कि इसमें से एक घुड़सवार बासानी निकल सकता था। इसके बाद सुरंग थी जो काफी वसी थी और जिसमें फासले फासले से मचलें रोशन थी। हमारे पीछे आने वाले घुड़सवार ने अमूदी चट्टान के खला में दाखिल होने के बाद अपने घोड़े को रोक दिया। फिर वो घोड़े से नीचे उतरा और उसने अंदर से एक कुबरे हुए पत्थर को जोर से दबाया, जिससे पत्थर अंदर दबता चला गया और उसके साथ ही गड़गड़ाहट की एक हल्की सी आवाज पैदा हुई और खुली हुई चट्टान दोबारा बंद हो गई। अब अंदर से इस चट्टान को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये कभी दो हिस्सों में मुनकसम रही होगी। मैंने अंदाजा लगाया कि बाहर से भी इसकी सूरत ऐसी ही होगी और बाहर से देखने वाला कोई भी शख्स ये नहीं समझ सकता होगा कि यह चट्टान दरअसल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसे बाहर से भी खोलने का यकीनन कोई ना कोई तरीका मौजूद होगा जिससे शायद सिर्फ शमराला की बस्ती के लोग ही वाकिफ होंगे। अब हम एक तवील लेकिन बहुत बड़ी वसी सुरंग में से गुजर रहे थे। ये सुरंग पहाड़ों और चट्टानों को अंदर से काट कर बनाई गई थी और इसमें कोई शक नहीं कि यह इंसानी मेहनत और कारीगरी का एक आला नमूना थी। सुरंग का दरवाजा अंदर से बंद हो जाने के बाद मैंने देखा कि हमारे आगे लोगों की एक अच्छी खासी लंबी कतार जा रही थी। इसमें कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे और कुछ पैदल थे। हमारे आगे और पीछे चलने वाले घुड़सवारों ने अपनी पोजीशनें तब्दील नहीं की थी और वो इसी तरह हम दोनों को अपने घेरे में लिए हुए आगे बढ़ रहे थे। वो दोनों काफी होशियारी का मुजाहिरा कर रहे थे। नंगी तलवारें उनके हाथों में थीं और आगे जाने वाले शख्स बार बार पीछे मुड़कर मुझ पर और अरीना पर एक नजर डाल लेता था। मेरी तलवार इन लोगों ने मुझसे उसी वक्त ले ली थी जब मुझे अपनी सुरंग में आने की इजाजत दी थी और मैंने बगैर किसी एहतिजाज के अपनी तलवार उनके हवाले कर दी। लेकिन मुझे काफी हद तक इस बात का यकीन था कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा काफिला काफी देर तक चलता रहा। एक बहुत लंबी सुरंग थी और ऐसा मालूम होता तो गोया इसका कोई आखिरी सिरा है ही नहीं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ प्रोफेसर, सुरंग में फासले फासले से मछली रोशन थी जिनकी वजह से तारीकी में काफी कमी आ गई थी। एक अजीब बात मैंने ये महसूस की या देखी, जो घुड़सवार मेरे पीछे आ रहा था वो पीछे चलने वाली मछलियों को गुल करता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस तरह सुरंग का पिछला हिस्सा बिल्कुल तारीक होता चला जा रहा था। रोशनी सिर्फ आगे थी या हमारे साथ, पीछे कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ घुप अंधेरा था। आखिर काफी देर तक चलते रहने के बाद सुरंग का धाना अचानक एक वसीउ अरीज कमरे में जा खुला था। हमसे आगे जाने वाले लोग इस कमरे में और इससे आगे वाले कमरे में जमा हो गए थे। हमारे पीछे आने वाले घुड़सवार ने इस कमरे में दाखिल होने के बाद अंदर की तरफ लगी हुई एक भारी सी आईनी जंजीर खींची। एक गिड़गिड़ाहट के साथ आवाज पैदा हुई और चट्टान का एक हिस्सा ऊपर से खिसकता हुआ नीचे आया और उसने इसको बंद कर दिया। अब अंदर से इस कमरे की ये दीवार भी बाकी दीवारों की तरह पथरीली, खुरदरी और चट्टानी नजर आ रही थी। कमरे को देखने वाला कोई भी शख्स ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इस दीवार में कोई दरवाजा भी है। इस दरवाजे को बंद करने के बाद वो दोनों घुड़सवार घोड़ों से नीचे उतर आए और उन्होंने आवाज देकर अपने दो और साथियों को बुलवा लिया। नए आने वालों ने भी अपनी अपनी तलवारें निकाली थीं और वह हमें हैरत से देख रहे थे। ये दोनों कौन है और यहाँ कहाँ से आ गए? इनमें से एक शख्स ने पूछा। इन सवालों के जवाब तुम्हें बाद में मिल जाएंगे, हमारे साथ आने वालों में से एक ने जवाब दिया। फिलहाल तुम जल्दी से जाकर सरदार बुराल को इस बात की खबर कर दो कि एक अजनबी औरत और मर्द हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी मुलाकात सरदार से फौरन जरूरी है। ठीक है,
اتنا کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ اب ہم 3 محافظوں کی زیر حفاظت یا زیر حراست تھے۔ وہ تینوں کے تینوں اپنی اپنی تلواریں سونتے ہوئے ہمارے گرد کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص واپس آیا جسے سردار کے پاس بھیجا گیا تھا۔ سردار برال نے کہا ہے کہ ان دونوں کو بلا تاخیر اس کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس شخص نے آ کر کہا، چلو ہمارے ساتھ۔ ہمیں ساتھ لانے والوں میں سے ایک نے کہا اور ہم سب لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جس کمرے میں ابھی تک ہم لوگ موجود تھے اس سے آگے ایک اور کمرہ تھا جو پہلے کمرے سے زیادہ وسیع اور کشادہ تھا۔ اس کمرے سے گزر کر ہم ایک بڑے سے برآمدے میں پہنچا دیا گیا۔ ایک طویل برآمدہ تھا جس کے آخری سرے پر ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ہم لوگ اس دروازے سے بھی گزر گئے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اس وقت ایک بہت بڑے محل نما مکان میں موجود ہیں اور یہ ضرور سردار کا مکان ہوگا، اور اسی مکان میں سے خفیہ سرنگ نکل کر جنگل تک گئی تھی۔ ہم سے آگے آنے والے باقی لوگ مکان کے نہ جانے کون کون سے حصوں ہی میں گم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب صرف ہم اور ہمارے 4 ساتھی مسلح سپاہی جو چاروں اطراف سے ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے تھے ہمارے ساتھ چل رہے تھے۔ کئی راہداریوں، برآمدوں اور دلانوں میں سے گزرتے ہوئے بالآخر ہمیں ایک بڑے کمرے کے اندر پہنچایا گیا۔ یہاں تخت پر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی جو شکل و صورت سے خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے دائیں بائیں 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو شاید اس کے خصوصی مشیر تھے۔ اس شخص نے مجھے اور ارینا کو گھور کر دیکھا اور پھر چاروں آدمیوں میں سے جو ہمیں ساتھ لایا تھا ایک سے مخاطب ہو کر کہا، یہ کون لوگ ہیں اور انہیں تم کہاں سے پکڑ کر لائے ہو؟ اس کے لہجے میں کافی نرمی تھی۔ مجھے یہ دونوں جنگل میں سرنگ کے دہانے کے قریب ملے تھے۔ تاکر نام کے اس شخص نے سردار کو جواب دیا اور میرے ساتھ مدارس بھی تھا، اور اس نے اپنے دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چونکہ ان دونوں نے ہماری خفیہ سرنگ کا دہانہ دیکھ لیا تھا اس لیے ہم انہیں وہاں زندہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے میں نے اور مدارس نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ ہم انہیں وہیں اور اسی جگہ قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ اور اس کی بیوی عذوب کی قید سے رہا ہو کر نکلے ہیں اور عذوب ان کا جانی دشمن ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ عذوب سے لڑنے میں ہماری مدد کرے گا، اس لیے ہم ان دونوں کو زندہ تمہارے سامنے لے آئے ہیں۔ اب ان کی قسمتوں کا فیصلہ کرنا تمہارا کام ہوگا۔ تم نے بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے تاکر، سردار برال نے کہا۔ اگر یہ دونوں عذوب کی قید میں رہ چکے ہیں تو انہیں یقیناً عذوب کی فوج کی حالت اور اس کے عزائم کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوگا، اور اس طرح شاید یہ ہمارے کچھ کام آ سکیں۔ لیکن اس سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ یہ دونوں عذوب کے جاسوس نہیں ہیں، اور عذوب نے انہیں ہماری صفوں میں دانستہ طور پر داخل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ معزز سردار برال، میں نے پہلی مرتبہ برال کے سامنے اپنی زبان کھولتے ہوئے کہا، مجھے وہ طریقہ بتاؤ جس سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ میں اور میری بیوی عذوب کے جاسوس نہیں ہیں، بلکہ عذوب کے ظلم و تشدد کا شکار ہیں۔ آخر ہم تمہارا شبہ کس طرح دور کریں؟ ہم کس طرح تمہیں اس بات کا یقین دلائیں کہ عذوب ہمارا بدترین دشمن ہے؟ برال میرے سوالات کے جوابات میں فوری طور پر کچھ نہیں کہہ سکا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سنو سنہرے رنگ کے نوجوان، آخر اس نے ایک طویل سکوت کے بعد کہا، میری عمر اس وقت 50 سال سے تجاوز کر چکی ہے، اور اس عرصے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، بھالا، جانچا اور پرکھا ہے، اور میری آنکھوں نے لوگوں کو پہچاننے میں کم دھوکے کھائے ہیں۔ تمہارے چہرے کی معصومیت اور تمہاری آنکھوں میں بہادری کی چمک مجھے یہ بتاتی ہے کہ تم سچے ہو، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم پر اعتماد کروں، اور شاید مجھے تم پر اعتماد کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہنا صحیح ہے کہ تم آخر کس طرح یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تم عذوب کے جاسوس نہیں ہو؟ اس بات کا فیصلہ تو صرف وقت آنے پر ہی ہو سکتا ہے۔ مجھ پر اعتماد کرو سردار برال، میں نے مستحکم آواز میں کہا۔ مجھے عذوب جیسے ظالم اور کینہ پرور انسان کی جاسوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ اصل بات کا تو وقت آنے پر ہی اندازہ ہوگا۔ وقت آنے دو اور پھر میں تمہیں دکھا دوں گا کہ میں کیا ہوں اور میری اصلیت کیا ہے۔ لیکن اے حسین نوجوان، تو ہمیں یہ بتانا پسند کرے گا کہ عذوب نے تمہیں اور تمہاری حسین اور نوجوان بیوی کو کس جرم میں اپنا قیدی بنا رکھا تھا؟ سردار برال کے سوال کے جواب میں نے اسے اپنی اور شہزادی کے بارے میں مختصراً بتا دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ عذوب رینا کا سگا چچا زاد بھائی ہے اور بچپن ہی سے اس کا منگیتر تھا، لیکن ارینا نے اسے کبھی پسند نہیں کیا اور اس کے بجائے مجھے ترجیح دی اور میری بیوی بننا قبول کر لیا۔ تب سے عذوب ہم لوگوں کا دشمن بن گیا ہے۔ میں نے برال کو بتایا کہ اس دفعہ محض اتفاق سے عذوب کے سپاہیوں نے ہم دونوں کو گھیر لیا تھا اور وہ ہمیں گھیر کر عذوب تک لے آئے تھے، اور ہم نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راہ فرار اختیار کر لی۔ سردار برال کو جب معلوم ہوا کہ ارینا ایک شہزادی ہے اور وہ عذوب کی چچا زاد بہن ہے تو وہ تخت سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے بڑی تعظیم کے ساتھ ارینا کو اور مجھے تخت کے ایک حصے پر
बैठने की दावत थी। यह हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज था। मदारस और दूसरे दोनों आदमी जो हमारे साथ आए थे इस सूरत-ए-हाल से काफी खुश नजर आ रहे थे। बुराल के दोनों मशीर भी अब काफी मुतमईन होते हुए नजर आ रहे थे। मैं इन लोगों को अपना नाम भी बता चुका था। अच्छा फिरोज, अब ये बताओ कि तुम आज़ोब की फौजी ताकत और इसके अज़ाइम के बारे में क्या जानते हो और हमें आज़ोब के खिलाफ किस हद तक मदद दे सकते हो? बुराल ने मुझसे सवाल किया। आज़ोब इस वक्त एक काफी मजबूत फौजी ताकत का मालिक है, मैंने कहा। इसकी फौजों ने शमराला की बस्ती को 3 इतराफ से घेर रखा है और सबसे ज्यादा जोर सामने के हिस्से पर है, जिस रुख पर बस्ती का दरवाजा वाक़ है। बाकी दोनों इतराफ में भी खासी फौजी ताकत मौजूद है। अलबत्ता पिछले हिस्से को इन्होंने तकरीबन नजरअंदाज कर दिया और मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि पिछली तरफ ना तो किले का कोई हिस्सा है और ना ही मकान मौजूद है कि पिछली तरफ से बस्ती के अंदर दाखिल हुआ जा सके। इसलिए वो लोग इस तरफ से बिल्कुल मुतमईन और गाफिल हैं। जहां तक खुफिया सुरंग का ताल्लुक है तो इसके साथियों को अभी तक इसके बारे में कोई इल्म नहीं। खुद मुझे और अरीना को भी इस सुरंग के बारे में कोई इल्म नहीं था, लेकिन किले की पिछली तरफ फसील के एक बुर्ज में होने वाली रोशनी के एक पुरस्रार चमाके ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस रोशनी का जरूर कोई ना कोई खास इशारा है और जंगल के अंदर कोई ना कोई शख्स मौजूद है। चुनाचे हम लोग महज अंदाजे से एक तरफ को चल पड़े थे और जो महज एक इत्तिफाक था कि हमने मदारिस और ताकर के बोलने की आवाजें सुनी थी, क्योंकि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। इसलिए आज़ोब को इस सुरंग का अभी तक तो इल्म नहीं है, लेकिन तुम्हें यह नहीं समझना चाहिए उसे कभी भी इस सुरंग का इल्म नहीं हो सकता। जिस तरह अचानक मुझे इसका इल्म हो गया था, इसी तरह आज़ोब के किसी भी सिपाही को इत्तिफाकन इस बारे में पता चल सकता है। अगर इन्हें इसका इल्म हो भी जाए तो भी इनके लिए सुरंग में दाखिल होना नामुमकिन होगा। बुराल ने इत्मीनान से जवाब दिया। इसकी वजह यह है कि सुरंग का असल दरवाजा जो मूदी चट्टान के अंदर जंगल में वाक़ है, सिर्फ अंदर ही से खोला और बंद किया जा सकता है। इसे बाहर से ना तो खोला जा सकता है और ना ही बंद किया जा सकता है। अब रहा यह सवाल कि चट्टानों को तोड़ दिया जाए तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो अमूदी चट्टान जो बीच में से खुलकर दरवाजा बनाती है बहुत मोटी और मजबूत चट्टान है। मेरे ख्याल में उसे तोड़ना अमलन नामुमकिन है। इसका मतलब यह है कि जब तक आज़ोब की फौज का कोई आदमी धोखे या फरेब के जरिए इस सुरंग के अंदर दाखिल होने में कामयाब न हो, उस वक्त तक इस सुरंग के जरिए आज़ोब की फौजों की बस्ती में दाखिल होने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल ठीक है फिरोज। बुराल ने कहा, इसलिए हम सुरंग की तरफ से तो मुतमईन हैं और हमें इस सुरंग के रास्ते बराबर गल्ले और दीगर अशाए ज़रूरत की रसद हासिल रही है। रात की तारीकी में हमारे खास लोग इस सुरंग के रास्ते बाहर जाते हैं और फिर रात ही की तारीकी में वो आसपास की बस्तियों से सामान्य रसद हासिल करके वापस आ जाते हैं। कली की फसील में एक बुर्ज ऐसा है जिस पर मुतय्यन एक शख्स का काम सिर्फ यही है कि वो दूर तक उस हिस्से पर नजर रखे जहां अमूदी चट्टान वाक़ है जिसमें सुरंग का दरवाजा मौजूद है, और रात को खास तौर पर इस जानिब ज्यादा तवज्जो दी जाती है क्योंकि रसद हासिल करने के लिए जाने वाले लोग रात की तारीकी ही में वापस आते हैं। जब वो अमूदी चट्टान के करीब पहुंचते हैं तो वहां से वो रोशनी का एक इशारा देते हैं और बुर्ज पर मौजूद पहरेदार इस इशारे को समझ लेता है। वो जवाबन रोशनी का धमाका करता है जिसका मतलब ये होता है कि इन लोगों के इशारे को देख लिया गया है। इसके बाद मुतलका लोगों को इतला दी जाती है और फिर सुरंग का दरवाजा अंदर से खोल दिया जाता है। दरवाजा खुलने के बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं और उसके बाद फिर दरवाजा दोबारा बंद कर दिया जाता है। यह है हमारा इंतजाम जिसकी आज़ोब को कोई खबर नहीं। आज़ोब इस कुछ फहमी में मुब्तला है कि जल्दी शमराला की बस्ती के लोगों के पास खाने पीने की रसद और दीगर अशियाए खुर्दनोश या जरूरत की किल्लत हो जाएगी और वो भूखों मरने लगेंगे। मैंने कहा, और इसे यकीन है कि इस वक्त शमराला के लोग अपनी बस्ती के दरवाजे खोल देंगे और वो इन्हें बासानी मगलूब कर लेगा। वैसे शमराला के लोगों के बारे में उसके अज़ाइम बड़े खौफनाक हैं। वो तुम लोगों के बारे में बड़े बड़े गंदे मंसूबे बना रहा है। वो यहाँ के तमाम मर्दों को अपना गुलाम और औरतों को अपनी कनीज़े बना लेना चाहता है और सारे बच्चों को कत्ल कर देने का अज़म रखता है। इसका यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सरदार ने कहा, शमराला की बस्ती का एक एक फर्द अपनी जान दे देगा लेकिन आज़ोब की गुलामी को कबूल नहीं करेगा। यहाँ की औरतें खुदकुशी करके मर जाएंगी, वो कुएं में छलांगे लगा देंगी, अपने पेट में खंजर उतार लेंगी, लेकिन आज़ोब की कनीज़ें बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगी। दरअसल आज़ोब ने हम लोगों को समझने में बड़ी गलती की है। हमारी बस्ती के लोग बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के इंसान हैं। वो अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन गुलामी की जिंदगी इन्हें गवारा नहीं। आज़ोब की फौजें कितने दिनों से शमराला की बस्ती का मुहासरा किए हुए हैं? मैंने बुराल से सवाल किया। अगले चंद रोज में इन्हें 5 माह का अरसा गुजर जाएगा, शमराला के मुअज़्ज़ज़ सरदार बुराल ने कहा, और इस अरसे के दौरान खुद आज़ोब पर भी बहुत बोझ पड़ रहा है।
इसकी लंबी चौड़ी फौज हमारी बस्ती का मुहासरा किए हुए पड़ी है, ऐसे और कोई काम ही नहीं है। सिपाही रोज बरोज ज्यादा आराम तलब और सहल पसंद होते जा रहे हैं और रसद की मुसलसल बरकरारी भी एक अहम मसला बन गई है। अक्सर राज़ोब की फौज के सिपाही आसपास की बस्तियों में जा घुसते हैं और वहां से मवेशी पकड़ लाते हैं या अनाज वगैरह लाते हैं। इस चक्कर में उसके बहुत से सिपाही मारे भी जा चुके हैं, लेकिन आज़ोब अभी तक इस उम्मीद के सहारे हमारी बस्ती का मुहासरा किए हुए है कि एक न एक दिन हमारे पास खुराक खत्म हो जाएगी।